बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, अज आपां अंदोलन के 10वें महीने दे विच दिल्ली के बार्डरां ते बैठे हुए हाँ ते लगातार अंदोलन है जिहड़ा वो तेज़ी दे नाल सारे देश दे विच अगे वध रहा है। तुसीं पिछले दिनां च मुजफ्फरपुर दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा महा पंचायत आपां कीती है, जिस दे विच पूरे देश तो वड्डी गिनती दे विच किसान ते मजदूर सारे शामिल होए ने। इस दे नाल कल जिहड़े हरियाणा सरकार दे ने कालियां करतूतां कीतियां सीगियां, टोल प्लाजे दे उपर किसानां नूं कुੱਟਿਆ मारिया सी, उस दे विरोध दे विच अपणीआं मंगां नूं लैके आपां करनाल दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा बेगिनती इकट्ठ सीगा, जिस दी गिनती नहीं सी वो कीता ते उस तो बाद वो धरना उत्थे चल रहा है। हालांकि प्रशासन नूं पूरी शांति दे नाल साडे किसान है जिहड़े कल असीं जदों उत्थे गए हैं, उन्होंने पहलां एक दो साथियों दी लीडरशिप दी गिरफ्तारियां करने की कोशिश की, पर उस तो बाद सरकार फिर पिछे हटी। पहलां इस करनाल वाले धरने नूं रोकण दी खातर बड़ी भारी बैरीगेडिंग की। जदों किसान आउणे शुरू होए तो उन्होंने सरकार अपने आप पिछे हटदी गई। तुहाडा दबाव है, तुहाडा सिरड़ा, तुहाडा इस सहयोग दे नाल तुसीं बड़े धन्नवाद दे पात्र हो। भी शांतिपूर्ण तरीके दे नाल सब तो वड्डी गल ये है भी लखां हज़ारां दे इकट्ठ दे विच तुसीं इस तरह विचर रहे हो, जरा भी उकसाहट नहीं, किते भड़काहट नहीं। ते पूरी रात तो उत्थे जिहड़ा धरना सारे किसान भरावां ने लीडरशिप बैठी हुई है, ला के रखिया होया है। ते इस दे नाल असीं देखदे हैं भी सरकार एक पासे तो ये चाहुंदी है भी ये मामला है जिहड़ा पूरा बिल्लां नूं लैके जो अंदोलन शुरू होया निबड़ जावे, पर मैं ये कहना चाहुंदा है कल करनाल दे विच मैं बोलदे होए भी थोड़ा जिहा उत्थे ज़्यादा भीड़ सी, पूरी तरह गल स्पष्ट नहीं हुंदी। अज मैं कुछ गल्लां स्पष्ट करना चाहुंदा भी दिल्ली दे विच बैठा होया जिहड़ा हाकम है, दिल्ली वो शहर का नाम है जिसका पुराना नाम हस्तिनापुर हुंदा सी ते इस दा एक शासक एक वेले होया धृतराष्ट्र जिहड़ा कि अखां तो अन्ना सी, पर उस दे पुत्र मोह दे कारण इस मैदान दे विच जिस च कल तुसीं डटे वो महाभारत होई, कुरुक्षेत्र दा इस करनाल दा एरिए दा मैदान सी वो, ते उत्थे वो सारा राज सी जिहड़ा तितर बितर हो गया। ते उत्थे जदों सानूं उपदेश दिता सीगा अज तो सदियां पहलां कृष्ण जी ने अर्जन नूं संबोधित हुंदियां होया तां उन्हां ने हक ते सच न्याय दी खातर लड़न दा उपदेश दिता सी, गीता दे विच अज भी दर्ज है वो। ते उस उपदेश नूं लै के असीं उस मैदान दे विच कल डटे ते सरकार नूं पिछे हटना पिया। ते मैं ये कहना चाहुंदा है कि दिल्ली दी गद्दी ते अज किसे समय अखां तो अन्ना जिहड़ा धृतराष्ट्र बैठा सी, पर अज अकल तो अन्ना धृतराष्ट्र है जिहड़ा वो दिल्ली की गड्डी ते बैठा होया है। उस दे चेले बाल के खट्टड़ वर्गे वक्खो वक्ख अपनों अपनियां रियासतां दे विच उस तो अन्ने होए पे ने। ये अखां तो अन्ने नहीं, धृतराष्ट्र तां अखां तो अन्ना सी, ये अकल दे अन्ने है। ते इन्हां ये पुत्र मोह नहीं, दोने वो लोग आ जिन्हां दा कोई अपना परिवार नहीं, पर ये किहड़े मोह च डुब्बे होए है, ये कारपोरेट घराणियां दे मोह दे विच डुब्बे होए है। वो माया मोह है जिहड़ा बाईपास कर रहे हैं ये सारा देश दे एक आम नागरिक जिहड़ा किसान मजदूर मुलाजम किरती जिहड़ा फैक्ट्रियां तो लैके खेतां तक खून पसीना वहा के देश की संपत्ति पैदा कर रहा है ते उस संपत्ति नूं ये लटाउण वास्ते लगे हुए हैं। इन्हां ने जिवें पिछले समय च देश की सारी संपत्ति कारखाने रेलवे सब A to Z जिन्हां दा आपां हज़ारां वारी जिक्र किया पहलां भी वो कोई इहो जिहा पब्लिक अदारा नहीं जिहड़ा इन्हां ने सेल ते नहीं लाया। ते जिहड़ा नारा ये दे के आया सी गद्दी ते बैठा होया धृतराष्ट्र भी देश को बिकने नहीं दूंगा, तो मैं अज ये कहना चाहुंदा है भी अज उहदा नारा ये बन गया मैं देश को बचने नहीं दूंगा भी कुछ कोई भी चीज़ बेचे बिना मैं रहना नहीं। अज वो अडानियां वानियां दे मोह दे विच इस कदर डुब गया है कि वो धृतराष्ट्र नूं मात पा गया कि वो पुत्र मोह दे विच दुर्योधन नूं गद्दी देनी चाहुंदा सी। अज ये सब कुछ पूरे देश की प्रॉपर्टी है जिहड़ी ये संभालना चाहुंदा है। इस गल करके इस गल का कोई फिक्र नहीं भी मेरे देश के नागरिक है जिहड़े वो इन्ने लंबे समय तो अंदोलन कर रहे हैं। वो अज 650 तो उपर किसानां दी शहीदी है जिहड़ी वो हो चुकी है ते होर भी लगातार असी लाठियां खा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं बुरे तो बुरे मौसम दे विच। रात जदों असी करनाल धरने ते बैठे सी तो उस समय इन्ना मौसम खराब सी, करनाल तो लैके दिल्ली तक इन्नी बारिश हुई है
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਯੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਅਰਜਨ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਵੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਤਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ।
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੇਅਦਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।